हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करा रहा साइंस का, जिनका नाम है मैटल्स एंड नॉन मैटल। तो पिछलियां क्लासां दे विच असीं पढ़ चुके होए हां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटल एंड नॉन मैटल, ते नाल ही उन्हां दे कुछ एक्सैप्शन आपां डिस्कस कर चुके होए हां। ज़्यादातर मैटल सॉलिड होंदे ने, बट मरकरी इदां दा मैटल है जो कि लिक्विड एट रूम टैंपरेचर है। इसी तरीके नाल ज़्यादातर नॉन मैटल गैस होंदे ने और लिक्विड एट रूम गैस होंदे ने, बट ब्रोमीन इदां दा एक नॉन मैटल है जो कि है लिक्विड एट रूम टैंपरेचर है। मैटल ज़्यादातर लस्टरस होंदे ने, नॉन मैटल इदां दे होंदे ने जिन्हां दा डल शक्ल होएगी, कलर उन्हां दा डल होएगा, बट एक्सैप्शन है आयोडीन एंड डायमंड जो कि चमकदार होंदे ने। ज़्यादातर नॉन मैटल ब्रिटल होंदे ने, बट डायमंड जिहड़ा सीगा वो हार्ड है, पर डिस्कस कर चुके होए हां। ज़्यादातर नॉन मैटल बैड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी ने, बट ग्रेफाइट एक ऐसा दा नॉन मैटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी है। सो कहने का मतलब है वह कि जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है ने उन्हें कुछ ना कुछ एक्सैप्शन चलते ही रहेंगे, तो एक्सैप्शन तो पता होने चाहिए ने। सो असी डिफरेंस कर चुके हो मैटल एंड नॉन मैटल का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इस तो इलावा असी कैमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़िया सी मैटल दियाँ। सब तो पहला असी पढ़ चुके हैं मैटल ऑन एक्शन विद ऑक्सीजन। तो असी देख चुके हैं कि जो भी तुसी मैटल नूं ऑक्सीजन नाल रिएक्ट कराते हो, कई बारी सानू टैंपरेचर देने की जरूरत पेगी, तो कई बारी अपने आप ही रूम टैंपरेचर की भी रिएक्शन हो सकती है और बनेगा कि मैटल ऑक्साइड। और जो भी मैटल ऑक्साइड बनता है उनका नेचर क्या होएगा, बेसिक इन नेचर है। और कुछ मैटल ऑक्साइड जिहड़े ने पानी च घुल के बना सकते हैं एल्कलीस, जिमें कि सोडियम और पोटाशियम के जिहड़े ऑक्साइड ने वो पानी च घुल के की बना सकते हैं NaOH ते KOH। एल्कलीस वो बेस होंदे ने जिहड़े कि पानी च घुल जान। सो कुछ मैटल के ऑक्साइड जिहड़े ने पानी च घुल के एल्कलीस बना सकते हैं, तो कुछ मैटल ऑक्साइड पानी च नहीं घुल सकते। आप एक्सैप्शन भी डिस्कस कर चुके हैं कि एलुमीनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जिहड़ा है वो बेसिक होने दे नाल एसिडिक भी बिहेव करता है। सो दैट इज़ वाई इदा दे ऑक्साइड नूं असीं बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आप रिएक्शन भी की सी एलुमीनियम ऑक्साइड की, आप एक बार एसिड नाल रिएक्शन की सीगी ते एक बारी उनकी बेस नाल रिएक्शन की सी, दोनों बारी सॉल्ट और वाटर मिल रहा सी। इट मीनस कदी कदी एलुमीनियम ऑक्साइड एसिड का काम करता है तो कदी कदी बेस का काम करता है। इट मीनस एलुमीनियम ऑक्साइड की है एम्फोटेरिक इन नेचर है। इस तो इलावा असी डिस्कस कर चुके हो मैटल ऑन एक्शन विद वाटर। तो कुछ मैटल ठंडे पानी नाल रिएक्ट करते हैं, कुछ मैटल नूं आपां नूं गर्म पानी की जरूरत पेगी, तो कुछ मैटल नूं स्टीम दे नाल रिएक्शन होएगी। और ज़्यादातर मैटल ऑक्साइड या मैटल हाइड्रोक्साइड बननगे ते नाल हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस हीट निकलेगी। हुण तुहानूं किद्दां पता लगेगा रिएक्शन हुई है, तुसीं टैंपरेचर डिफरेंस नोट करोगे। जिहड़ी टेस्ट ट्यूब दे विच रिएक्शन हो रही है उनका टैंपरेचर पहला तो टैंपरेचर रिएक्शन तो बाद जिहड़ा है वो फर्क होएगा, तो थोड़ा जिहा टैंपरेचर बढ़ जाएगा। सो दिस शोज़ दैट कि जिहड़ी भी आपां मैटल दी वाटर नाल रिएक्शन कराने आ वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है, क्योंकि हीट हमेशा निकलती ही है। तो नालों नाल एक गैस निकलती है जिंदी आवाज़ होंदी है पॉप साउंड देंदी है, तो नालों नाल जल्दी हुई माचिस नूं अगर उनके कोल लैके जाओगे तो अग होर वधेगी, और वो गैस का नाम की है, हाइड्रोजन गैस है। सो जो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी इट मीनस वो रिएक्शन कंप्लीट हुई है। बट कई बारी मैटल वाटर नाल रिएक्ट करके मैटल हाइड्रोक्साइड देंगे, तो कई बारी मैटल वाटर नाल रिएक्ट करके की देंगे, ऑक्साइड ही देंगे सिर्फ। जिमें कि असी आयरन ते कॉपर की गल की सीगी, ये ज़्यादा सॉरी आयरन की गल की सीगी। आयरन जिहड़ा है और एल्यूमीनियम जिहड़ा है वो स्टीम नाल रिएक्ट करके ऑक्साइड ते नाल हाइड्रोजन गैस देंदे ने, प्लस थोड़ी जी हीट भी देंगे। जबकि कॉपर जिहड़ा है अगर वो रिएक्ट करता है वाटर दे नाल दैन इट गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके नाल आपां होर भी मैटल की डिस्कशन कर चुके होए हैं। बट आपां देखिया सी सोडियम और पोटाशियम की अगर आपां ऑक्सीजन नाल रिएक्शन करिए तो भी बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, और अगर असी वाटर नाल रिएक्ट करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। सो इट मीनस अग लग सकती है। इसी करके आप सोडियम और पोटाशियम नूं ना ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट में लैके आने तो ना ही वाटर की कॉन्टैक्ट में लियाने की कोशिश करांगे, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसिस की होंगे ज़्यादा होंगे। इस करके कैरोसिन दे विच आपां सोडियम और पोटाशियम नूं स्टोर करते हैं ताकि मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट भी ना आवे तो ना ही ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट आवे। इस तो इलावा असी रिएक्शन डिस्कस कर चुके हुए हैं। मैटल वंस रिएक्ट विद एसिड दैन सानू पता है कि बनेगा सॉल्ट, मैटल का सॉल्ट बनूगा तो नाल मिलूगी हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस पॉइजनस इन नेचर है, इसी करके जिन्नियां भी खट्टियां चीज़ां ने असी मैटल नहीं स्टोर करते। इन्हां दे बेसिस ते आपां एक्टिविटीज़ भी कर चुके हैं।
ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਲ A ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਟਲ ਸਾਲਟ ऑफ B, तो आपा की लेता एक मेटल A लेता है, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਟਲ ਸਾਲਟ ਆਫ B। ਅਗਰ A ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ B ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁਦ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਔਰ B ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੈਟਲ ਸਾਲਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ A ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ B ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ A ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਸਾਲਟ B ਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ B ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਲੱਗ ਗਿਆ B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ A ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ B ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ A ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਸੀ ਮੈਟਲ B ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਟਲ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਤੇ B ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾ ਹੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੋ ਡਾਊਨ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਕਾਪਰ, ਮਰਕਰੀ, ਸਿਲਵਰ, 골ਡ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਲਵਰ ਔਰ 골ਡ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਲਵਰ, 골ਡ ਔਰ ਪਲੈਟੀਨਮ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਵਾ ਰਿਗੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿਡ HCl ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿਡ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1:3 ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਸਿਲਵਰ, 골ਡ ਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਊਗੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, FeSO4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਦੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਇਰਨ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਇਰਨ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ,
ऊपर पोजीशन पे है, कॉपर की है लोअर पोजीशन पे है। इट मींस कॉपर की है लीस्ट रिएक्टिव और आयरन की है मोर रिएक्टिव। सो कॉपर की है लीस्ट रिएक्टिव और आयरन की है मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो की कोई रिएक्शन होएगी? देखो रिएक्शन कदों हो सकती सी, जदों कला वाला मैटल ए अगर ज्यादा रिएक्टिव है बी दे नालों ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਾਪਰ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਦੈਨ ਆਇਰਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਪਰ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੈਟਲ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਦੋ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ A ਔਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ B। ਸੋ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਿਲ ਨੂੰ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸੀ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਕਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬਿਨਾ ਹਿਲਾਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਿਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ थोड़ी सिल्वरी टोन की होंगी है या ब्लैकिश टोन की होएगी, बट उनके उत्ते ब्राउन कलर आना चिपकना शुरू हो जाएगा। तो जी थोड़ी कॉपर सल्फेट है वो जरा लाइट ब्लू होना शुरू हो जाऊगा। मतलब पहला बहुत ज़्यादा गहरा ब्लू कलर सीगा, बट थोड़े दिनों बाद इनका कलर लाइट होना शुरू हो जाऊगा तो इनका कलर डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। बट अगर तुसी उत्थे देखोगे उत्थे ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਕਾਪਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਕਲਰ ਸੀ ਉਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਇਟ ਮੀਨਸ रिएक्शन हुई है। या अगर कोई गैस निकलती है ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ कि रिएक्शन हुई है। या किसी चीज़ का कलर चेंज हो जाए ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ रिएक्शन हुई है। इस केस ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ कलर चेंज हो रहा है, बट इस केस ਵਿੱਚ कलर चेंज नहीं हो रहा। सो ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਟ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ B ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਤੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆਇਰਨ एरिया ਤੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ एरिया। तो मैं ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਆਇਰਨ ਔਰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ A ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो की है एक मेटल है और दूसरा की है मेटल सॉल्ट। देखो आयरन भी मेटल है तो कॉपर भी मेटल है, बट फर्क की है जेड़ा तुसी ये मेटल लेता है मेटल का सॉल्ट लेता है और दूसरा मेटल एज इट इज लेता है। सानू पता है कि यह रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कदों शो करेगी अगर तुहाडा सिंगल वाला मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होवे आ वाले मेटल नालों, तो इनू अपनी जगह तो डिस्प्लेस कर देगा तो खुद उनकी जगह ते लग जाऊगा। सो देखो इत्थे तुसी देख रहे हो आयरन, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਪਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟਲ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਾਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। अगर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो उन्हें की करना है इस कॉपर नू हटा के आप लग जाना है, तो इत्थे बन जाऊगा FeSO4 ਤੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੀਗਾ
वो घटना शुरू हो गया तो की बनना शुरू हो गया आयरन सल्फेट। इसी करके जिहड़ा इहदा डार्क ब्लू कलर सीगा वो खत्म होना शुरू हो गया क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर की सी डार्क ब्लू सी। थोड़े थोड़े टाइम बाद की हो रहा है आयरन जिहड़ा है कॉपर नूं हटा के खुद लग के की बना रहा है आयरन सल्फेट। इट मीनस तुहाडी कॉपर सल्फेट की अमाउंट जिहड़ी है थोड़े थोड़े टाइम बाद घटनी शुरू हो जाएगी। इट मीनस जिहड़ा डार्क ब्लू कलर है वो टर्न होना शुरू हो जाएगा लाइट ब्लू तो अल्टीमेटली शायद वो ट्रांसपेरेंट भी हो जाए। इसी तरीके नाल जिहड़ा तुहाडा आयरन सीगा उनका कलर किहड़ा सीगा, आयरन का कलर सीगा अपना डार्क अपना ब्लैक कलर या तुसी सिल्वरी टोन विच देखिया आयरन तो एक्चुअली उनदे वो किंदे च कन्वर्ट हो रहा है आयरन सल्फेट ते नाल की इकट्ठी होनी शुरू होगी कॉपर। सो आयरन दी किल दे उत्ते थोड़ी जी कॉपर दी परत जमनी शुरू होगी जिस करके आयरन का कलर ब्राउन हो गया। सो एक्चुअली टेस्ट ट्यूब ए दे विच आ रिएक्शन होने करके ही सानू कलर जिहड़ा है चेंज ऑब्जर्व आया है। जिहड़ा है डार्क ब्लू कलर सी कुछ टाइम बाद लाइट ब्लू क्यों होया क्योंकि आयरन सल्फेट बन रहा है ते नाल ही जिहड़ी किल है वो ब्राउन कलर दी क्यों हो रही है क्योंकि जिहड़ा आयरन है वो सारे का सारा यूटिलाइज होएगा आयरन सल्फेट दे विच ते नाल ही उहदे उत्ते ब्राउन। ते थोड़े टाइम बाद देखोगे जिहड़ी आयरन दी किल है वो पतली भी होनी शुरू हो जाएगी। सो शायद जिन्नी मोटी सीगी थोड़े टाइम बाद जिहड़ी है ये पतली भी होनी शुरू हो जाएगी। क्यों पतली हो रही है क्योंकि आयरन जिहड़ा है यूटिलाइज होके की बन रहा है आयरन सल्फेट। सो आयरन दी किल जिहड़ी है पतली भी हो जाएगी, आयरन दी किल ब्राउन शेड विच बननी शुरू हो जाएगी तो जिहड़ा सोल्यूशन है वो डार्क ब्लू तो लाइट ब्लूइश टोन दे विच आना शुरू हो जाऊगा। हुण आपां डिस्कस करते हैं टेस्ट ट्यूब बी दे विच। सो टेस्ट ट्यूब बी दे विच जे आपां गल करिए तो किहड़ी चीज़ां ने, एक कॉपर है ते नाल की है आयरन सल्फेट। सो कॉपर और आयरन सल्फेट अगेन एक मैटल है तो दूजा की है मैटल सॉल्ट। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਸੌਲਟ ਆਵੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਗੇਨ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਇਰਨ ਹੈ ਰਿਹਾ ਕਾਪਰ ਹੈ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਇਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੌਲਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਇਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ कोई चेंज थानू नहीं नज़र आएगा। सो इसी करके सानू टेस्ट ट्यूब बी दे विच कोई चेंज नहीं नज़र आया, बट टेस्ट ट्यूब ए दे विच किल पतली होनी शुरू हो गई, ब्राउन कलर दी होनी शुरू होगी तो जिहड़ा डार्क ब्लू कलर सी कॉपर सल्फेट दा वो लाइट ब्लू शो होएगा क्योंकि उत्थे रिएक्शन हो रही है। किहड़ी रिएक्शन हो रही है टेस्ट ट्यूब ए दे विच, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स FeSO4 दैट इज आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। बट टेस्ट ट्यूब बी दे विच कोई चेंज नहीं आया क्योंकि अपन पता लग गया रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जिहड़ा आयरन सल्फेट है उनदे विच जिहड़ा आयरन है इट इज़ वेरी रिएक्टिव दैन कॉपर, तो इस करके कॉपर इनू नहीं डिस्प्लेस कर रहा, इस करके सानू कोई कलर चेंज नहीं ऑब्जर्व होगा। सो इस तरीके नाल असीं पढ़िया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नाल ही आपां पढ़ी है रिएक्टिविटी सीरीज। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज तुहानू याद होनी चाहिए है, जिद्दां ही जो तुहानू याद होएगी तां ही तुसीं दस सकदे हो किहड़ी रिएक्शन पॉसिबल है। जिवें कि असीं ए ते बी दी रिएक्शन नूं तां ही दस्सिया किहड़ी पॉसिबल सी क्योंकि मैनूं रिएक्टिविटी सीरीज पता सीगी। जिहड़ा कल्ला मैटल है वो तां ही डिस्प्लेस कर सकूगा दूसरे मैटल नूं उहदे सॉल्ट विचों अगर वो ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव किद्दां पता लगूगा, जिहड़ा मैटल रिएक्टिविटी सीरीज दे विच उपर बैठा होएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होएगा और जिहड़ा उहदे तो थल्ले होएगा वो उहदे नालों की होएगा घट रिएक्टिव होएगा। सो आपां पढ़िया है रिएक्टिविटी सीरीज, नाल ही असीं डिस्कस कीती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन मैटल्स। सो आपां दो एग्जाम्पल होर डिस्कस करते हैं वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटल दी। सो यही रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प नाल देखो की है जिंक नूं किंदे च पाया है कॉपर सल्फेट। इट मीनस एक मैटल नूं दूसरे मैटल सॉल्ट दे विच पाया है। रिएक्शन तां ही पॉसिबल होएगी अगर जिंक जिहड़ा है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर नालों, तां ही कॉपर नूं अपनी जगह तो डिस्प्लेस करेगा। सो मैनूं किद्दां पता लगेगा कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर नालों, तो किंदी हेल्प लांगे आपां रिएक्टिविटी सीरीज से जो कि तुहाडे सामने पहले ही लिखी हुई है। असीं देखते हैं जिंक आ रहा ते कॉपर किहड़ी जगह ते इधर तुसीं देख रहे हो। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी सीरीज जिहड़ी है इस सीरीज दे विच जिद्दां जिद्दां तुसीं नीचे जांदे जा रहे हो रिएक्टिविटी घटदी जाएगी। हुण देखो जिंक जिहड़ा है वो ऊपर बैठा है तो कॉपर की है नीचली पोजीशन ते है। सो इट मीन जिंक की है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर नालों, तो जिंक की हो गया ज़्यादा रिएक्टिव हो गया कॉपर नालों, इस करके कॉपर नूं उनकी जगह तो हटा के खुद लग जाऊगा। सो कॉपर नूं इनकी जगह तो हटा के खुद लगन नाल की रिएक्शन हो जाएगी, जिंक सल्फेट बन जाऊगा।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਗਿਵਸ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿਦ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਗਿਵ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਪਲਸ ਕਾਪਰ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਪਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਡ ਵਿਦ ਕਾਪਰ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਸਾਲਟ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਸਾਲਟ ਹੈ? ਕਾਪਰ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗੇਨ ਲੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਾਪਰ ਨਾਲੋਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੈਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਕਾਪਰ ਨਾਲੋਂ। ਅਗਰ ਲੈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁਦ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਬਣਾ ਲੂਗਾ? ਪੀਬੀ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਪਲਸ ਕਾਪਰ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜ਼ਿੰਕ ਵਿਦ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਗਿਵ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਪਲਸ ਕਾਪਰ। ਲੈਡ ਵਿਦ ਕਾਪਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਗਿਵਸ ਲੈਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਲਸ ਕਾਪਰ। ਕਿੰਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਸਾਲਟ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਵਾਲੇ ਮੈਟਲ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦੀ ਮੈਟਲ ਸਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਲਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨॉन ਮੈਟਲ। ਸੋ ਮੈਟਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੈਟਾਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਅਨਾਇਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਨਾਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਾਇਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿੰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 11। ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 281। ਅਗੇਨ 281 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 8 8 18 18 32। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 281। ਸੋ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੀ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਦੋ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਈਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਟੇਬਲ। ਸੋ ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈ? 2 8 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੈਟਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਟਲ। ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 20। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣਗੇ? 2 8 8 8 8 16 ਤੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ 2। ਸੋ 8 8 16 16 plus 2 18 18 plus 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 20। ਅਗੇਨ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ 2 8 8 18। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ 16 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੇ 2 8 8। ਸੋ ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ 16 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੂਗਾ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 2+, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन की हो जाएगी 2 8 8 जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी
ठीक है। 2+ का मतलब इन्हें कितने इलैक्ट्रॉन लूज किए ने, 2 इलैक्ट्रॉन लूज किए ने। सो क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा दा एलीमेंट है ਜਿਹੜਾ कि इलैक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना रहा है, इट मीनस ਇਹ ਵੀ ਕੀ है मैटल। सो इस तरीके ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ पता लग गया कि मैटल्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀ। ਸੋ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਲਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਵੀ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਕਲੋਰੀਨ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ O। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 2 6 ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਅਗੇਨ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2 8। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਜਾਂ 6 ਦੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਅਨਾਇਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2 8। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਨਾਇਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਨ ਮੈਟਲ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਮੈਟਲ। इसी तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 8 7। ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ 17 ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 17 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣਗੇ 2 8 7 ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। अगेन लास्ट सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 2 8 8 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 7 ਦੇ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇ। ਅਗੇਨ ਕਲੋਰੀਨ ਲਈ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ। ਸੋ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਲੋਰੀਨ ਨੈਗੇਟਿਵ, मतलब ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਨਾਇਨ, ਜਿੰਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ 2 8, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 2 8 8, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। सो क्योंकि इस एलिमेंट ने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ताकि एनाइन बने, ऐसा मतलब क्लोरीन भी की है एक नॉन मेटल। सो सानू पता लग गया मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। सो नॉन मेटल की बनाएंगे हमेशा एनाइन ते मेटल हमेशा की बनाएंगे कैटायन। हुण असीं डिस्कस करते हैं की होगा जे असीं एक मेटल ते एक नॉन मेटल नूं कोल लेके आईए। तो आप एक एग्जाम्पल ਨਾਲ डिस्कस करते हैं एक मैटल तो एक नॉन मैटल ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ क्लोज लेके आइए। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम ਤੇ क्लोरीन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। सो मैं एक ਚੱਕਿਆ है सोडियम और एक ਚੱਕਿਆ है क्लोरीन। अगेन ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਹੈ सोडियम ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ और क्लोरीन ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ 17 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो इस तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। सोडियम ਕੀ ਕਰੇਗਾ, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो सोडियम ने की किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन ताकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए 2 8। हुण जिहड़ा इलेक्ट्रॉन इधर पिया होया है वो फटाफट किंदे कोल आएगा, क्लोरीन दे कोल आएगा क्योंकि ये दोनों क्लोज बैठे हुए हैं। सो क्लोरीन की करेगा आ वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और की बना लूगा क्लोरीन नेगेटिव ताकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए 2 8 8। सो इस तरीके नाल सोडियम ने की किया अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्लोरीन नू और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया ताकि बन जाए एक कैटायन और एक अनायन। हुण एक कैटायन और एक अनायन जो क्लोज बैठे होंगे सानू पता है पॉजिटिव चार्ज और नैगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। सो ये दोनों आपस में एक स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेंगे। सो जिहड़ी इत्थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुंदी है उहनूं बोलदे आ इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन। सो इन्हां विच एक बॉन्ड बन जाएगी जिन्हों असीं बोलांगे आयोनिक बॉन्ड। सो इट मीनस जदों भी तुसीं एक मैटल और एक नॉन मैटल नूं क्लोज लैके आओगे तो मैटल हमेशा कैटायन बनाएगा, अपना इलैक्ट्रॉन लूज करेगा। सो वही इलैक्ट्रॉन नॉन मैटल एक्सेप्ट करके की बना लूगा अनायन। हुण एक कैटायन और एक अनायन आपस में कोल बैठे होंगे तो उन्हां विच एक फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन होएगी जिन्हों असीं बोलांगे इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन, जिंदे करके इहदे विचकार एक बॉन्ड बनेगी जिन्हों असीं बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सो सोडियम और क्लोरीन जिहड़ा है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नैगेटिव आपस में कोल आके एक स्ट्रोंगली बॉन्ड दे नाल अट्रैक्ट होंगे
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ, तो एक नवा कंपाउंड बन जाएगा ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਔਰ ਇੱਕ ਨॉन ਮੈਟਲ ਨੂੰ ক্লোਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੂਇਸ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੂਇਸ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨੀਆਂ ਡਾਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿੰਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੀ 281, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੂਇਸ ਸਿੰਬਲ ਫॉर ਸੋਡੀਅਮ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੀ 287, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਸੋ 7 ਡਾਟਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 ਐਂਡ 7। ਸੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। क्यों डोनेट करेगा हुणे आप डिस्कस कर चुके हैं ताकि ये स्टेबल हो सके। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्यों एक्सेप्ट करेगा? ताकि इनकी कॉन्फिगरेशन भी हो जाए, स्टेबल हो जाए। सो जिदा ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सोडियम की बन गया सोडियम पॉजिटिव, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, सो क्लोरीन नेगेटिव। ये दोनों की आएगी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिंदे करके किहड़ा कंपाउंड बन जाऊगा? आयोनिक कंपाउंड। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇੱਕ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੂਇਸ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਟਾਇਨ ਔਰ ਇੱਕ ਅਨਾਇਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਐਡਿਡਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪਾਂ 2-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨॉन ਮੈਟਲ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 282। तो इन्होंने कोल कितने वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने? 2 वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने। सो मैं इत्थे 2 डॉट शो कीतियां ने। क्लोरीन दे कोल 7 इलैक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरीके नाल दूसरे क्लोरीन कोल भी 7 इलैक्ट्रॉन होंगे। हुण मैं 2 ही क्लोरीन क्यों बनाए ने? उनका रीजन की है, देखो मैग्नीशियम की करेगा, 1 इलैक्ट्रॉन तो क्लोरीन ने दे देगा, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਲੋਰੀਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੋਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇ। नॉन मैटल क्या होता है? ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ Cl2 लिख रहा मैं 2 क्लोरीन ली, एक क्लोरीन ली Cl, दूसरे क्लोरीन ली Cl। सो Cl2 लिखा है, हर एक ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਗਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? MgCl2 ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਇੱਕ ਨॉन ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। सो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ what happens when metal come in contact with non-metal, so there is exchange of electron takes place between metal and non-metal। metal ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ non-metal ਚਾਹੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ metal ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਟਾਇਨ ਔਰ non-metal ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਐਨਾਇਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Ca, ਜਿੰਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 20। अगर 20 है इट मीन्स उनके इलेक्ट्रॉन कितना अरेंज होंगे? 2 8 8 2 1। सो क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ने तो इतने मैं 2 डॉट शो करूँगा। नैक्सट फ्लोरीन की गल करिए तो फ्लोरीन कोल
इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होंदी है 2,7। सो उनके कोल क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 है, सो 2,7 इनकी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होएगी। सो हर एक क्लोरीन कोल 7 इलैक्ट्रॉन ने, 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने। सो कैल्शियम कोल क्योंकि 2 इलैक्ट्रॉन पे ने, एक इलैक्ट्रॉन का फ्लोरीन नूं दे देगा, दूसरा जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वो दूसरे फ्लोरीन नूं देगा। सो एक फ्लोरीन होर आ जाएगा इनके कोल जिंदा लुईस सिंबल यही होएगा। सो फ्लोरीन ने एक इलैक्ट्रॉन इनू दे दिता, कैल्शियम ने एक इलैक्ट्रॉन इस फ्लोरीन नूं दिता एंड कैल्शियम ने दूसरा इलैक्ट्रॉन इस फ्लोरीन नूं दिता। कैल्शियम क्योंकि मेटल सी अपना इलैक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो जाएगा। फ्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ही नॉन मेटल ने इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, जिन्ना नाल बनूगा कि कैल्शियम ने अपना इलैक्ट्रॉन लूज किया, सो Ca2 पॉजिटिव, और दोनों फ्लोरीन ने इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इस करके ये चीज़ बनेगी। ये दोनों आपस में जो अट्रैक्ट होंगे तो की बन जाएगा CaF2। अगेन कैल्शियम फ्लोराइड केड़ा कंपाउंड होगा? सो आयनिक कंपाउंड की होंगे ने, एक मैटल और एक नॉन मैटल जेडे अपनी अपनी कैटायन और एनायन फॉर्म में आएंगे, तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएगी और वो की बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। सो स्टूडेंट आज आप डिस्कस किया है मैटल्स की कैमिकल प्रॉपर्टीज, असी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। सो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे असी देखा कि एक एक्टिव मैटल हमेशा लैस एक्टिव मैटल सॉल्ट नूं उनदे विचों मैटल हटा के खुद अपनी जगह ले लेगा। सो जिस करके जिहड़ा लैस एक्टिव मैटल है वो अपनी सॉल्ट दे विचों निकल के साइड ते हो जाएगा। सो रिएक्टिविटी सीरीज नाल सानू पता लगूगा कि केड़ा मैटल एक्टिव है ते केड़ा लैस एक्टिव है। आपां 2 एक्सपेरिमेंट नाल करके देखा। सो एक कीता सी आपां कॉपर विद आयरन सल्फेट और एक कीता सी आयरन सल्फेट विद कॉपर। तो असी देखा कि आयरन विद कॉपर सल्फेट दे विच रिएक्शन पॉसिबल सीगी, बट जबकि दूसरे विच रिएक्शन नहीं पॉसिबल सीगी। उनका रीजन रिएक्टिविटी सीरीज सीगी। फिर उस तो बाद आपां डिस्कस किया है कि मैटल हमेशा की बनाता है कैटायन, क्योंकि वो इलैक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल कर सकता है, अपनी आप की कॉन्फिगरेशन को स्टेबल कर सकता है। तो नॉन मैटल हमेशा एनायन बनाएगा, मतलब वो इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि नॉन मैटल हमेशा इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल कॉन्फिगरेशन बनाता है। सो जदों भी एक मैटल और एक नॉन मैटल नूं क्लोज लेके आओगे तो इस तरीके नाल इलैक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, जिंदे करके उन्हां दोनों दे विच एक कैटायन और एनायन बनणगे और इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएंगे, जिंदे करके की बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। सो स्टूडेंट आज का टॉपिक आप इत्थे ही खत्म करते हैं। तुसी बुक दे विचों इनके क्वेश्चनस और इत्थे तक का टॉपिक अच्छे तरीके नाल रीड करना है। सो आज का टॉपिक आप इत्थे ही खत्म करते हैं। धन्यवाद।